Hello everyone. आजको यो सेसनमा हामी ऑप्टिमाइजेशन अफ सेभरल भेरिएबल्स यो च्याप्टरबाट एउटा केस स्टडी मा हामी डिस्कस गर्दै छौं. Okay, question मा हेरौं. Retailers often sell different brands of competing products. Depending joint demand for the products, the retailer may be able to set prices that regulate demand and therefore influence profits. Suppose Home All Inc., a national chain of home improvement retailers, sells two competing brands of interior flat paint, India 100 and Cruel and James, which the chain purchases for $8 per gallon and $10 per gallon, respectively. Home All's research department has determined the following two monthly demand equations for these paints. D equals to 120 minus 40D plus 20C and C equals to 680 plus 30D minus 40C, where D is hundreds of gallons of India 100 demanded at D dollar per gallon and C is hundreds of gallons of Cruel and James demanded at C dollar per gallon. For what prices should Home All sell these paints in order to maximize its monthly profit on these items? The question is to the यहाँ भएको जुन फर्स्ट इक्वेसन छ यो D equals to 120 minus 40D plus 20C, यसले India 100 कंपनी को यो ब्रान्ड को hundreds of gallons जो डिमान्ड छ यसलाई डिनोट गर्छ. त्यसैगरी यो C ले चाहिँ हाम्रो Cruel and James यसको डिनोट गर्छ है. C is hundreds of gallons of Cruel and James demanded at C dollar per gallon. So यो इक्वेसन हाम्रो यो दुईवटा डिमान्ड इक्वेसन छ र त्यो डिमान्ड इक्वेसनको आधारमा हामीले यहाँनेर विभिन्न क्वेशन्सहरु सल्भ गर्नुपर्ने छ. र फर्स्ट क्वेशन चाहिँ हाम्रो रिकल दैट रेभेन्यू इज प्रोडक्ट्स सेलिङ प्राइस पर आइटम टाइम्स द नम्बर अफ आइटम्स सोल्ड. With this in mind, formulate Home All's total revenue function for the two paints as a function of their prices. र फर्स्ट क्वेशन मै हाम्रो हेरौं. क्वेशन को इन्फर्मेसन अनुसार पर ग्यालन एउटा ग्यालन को कस्ट प्राइस $8 छ इन केस अफ India 100 यो ब्रान्ड को लागि र त्यसैगरी Cruel and James ब्रान्ड को लागि 1 ग्यालन को कस्ट $10 छ. त्यसैगरी क्वान्टिटी डिमान्डेड India 100 को लागि D equals to 120 minus 40D plus 20C छ र यहाँनेर रहेको जुन C equals to price of India 100 र त्यसैगरी D भनेको price of Cruel and James यो छ. र Cruel and James को लागि C equals to 680 plus 30D minus 40C यो डिमान्ड इक्वेसन छ र C equals to quantity of Cruel and James. Okay, first question is recall that revenue is the product selling price per item times the number of items sold. With this in mind, formulate Home All's total revenue function for the two paints as a function of their prices. हामीलाई रेभेन्यू फंक्शन निकाल्नु छ र हामीलाई थाहा छ रेभेन्यू भनेको P into Q, price into quantity demand. So by using this same formula, we can formulate the revenue function. Revenue function R equals to price into quantity. So D into small d into capital D plus small c into capital C. Small d it denotes price per gallon of India 100. त्यसैगरी capital D भनेको demanded quantity र small c यसले चाहिँ price per unit of Cruel and James लाई जनाउँछ भन्दाखेरि capital C भनेको quantity demanded in case of Cruel and James. र यो दुईटालाई एड गर्दाखेरि हाम्रो टोटल रेभेन्यू फंक्शन निस्किन्छ र त्यसैले स्मल डी र क्यापिटल डी यसको इक्वेसन हामीसँग छ 120 minus 40D plus 20C plus यो C टाइम्स क्यापिटल C यो डिमान्ड फंक्शन अफ Cruel and James हो. त्यसैले 680 plus 30D minus 40C यो क्वेशन आफैले हामीलाई प्रोवाइड गरेको छ. सो यो
D times 120 minus 40D plus 20C यो revenue of the first brand. त्यसैगरी C times 680 plus 30D minus 40C यो चाहिँ revenue of the second brand हो र दुईटैको एड गर्दाखेरि हाम्रो टोटल रेभिन्यू फंक्सन निस्किन्छ सो यसलाई ब्र्याकेट ओपन गरौं 120D minus 40D square plus 20CD plus C ले यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दा 680C plus 30CD minus 40C square equals to 120D minus 40D square plus 50CD plus 680C minus 40C square यो हाम्रो टोटल रेभिन्यू फंक्सन हो फर्स्ट क्वेशन को एन्सर त्यसैगरी सेकेन्ड नम्बरमा हामीलाई फर्म होम अल्स प्रॉफिट फंक्शन फर द टु पेन्स इन टर्म्स अफ देयर सेलिङ प्राइस इट इज आस्क्ड हामीलाई यहाँ चाहिँ प्रॉफिट फंक्शन निकाल्नु छ र हामीलाई के थाहा छ त प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाइ रेभिन्यू माइनस कस्ट टीआर माइनस टीसी टोटल रेभिन्यू माइनस टोटल कस्ट ले चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट फंक्शन प्रोवाइड गर्छ र कस्ट फंक्शन पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र कस्ट फंक्शन चाहिँ के हुन्छ त 8 into D plus 10 into C. 8 is the cost of the first brand of paint into D भनेको quantity demanded of the first brand plus 10 भनेको second brand को लागि cost per gallon हो र C भनेको it is the quantity demanded of the second brand. So this is the total cost. So 8 ले D लाई multiply गर्नु पर्यो. The function D is given as 120 minus 40D plus 20C plus 10 times C is given as 680 plus 30D minus 40C. So opening these brackets and then 960. You 8 times 120 960. त्यसैगरी 8 times 40D minus 320D plus 8 times 20C becomes 160C plus यसले ओपन गर्दिने 6800 plus 300D minus 400C. So यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 7760 minus 20D minus 240C. यसमा लाइक टर्म्सहरुलाई सल्भ गर्दै जानु पर्यो 960 र 6800 एड गर्दाखेरि 7760 हुने हो त्यसैगरी minus 320D र 300D गर्दाखेरि minus 20D minus 240C यो C वाला टर्म्सहरुलाई सल्भ गर्दाखेरि र यसरी हामीले कस्ट फंक्सन क्याल्कुलेट गरौं अब कस्ट फंक्सन भइसक्यो त्यसैगरी रेभिन्यू फंक्सन हामीले निकालिसक्यौं अब रेभिन्यू र कस्ट फंक्सन को डिफरेन्स गर्दाखेरि वी क्यान फाइन्ड आउट द प्रॉफिट फंक्सन सो प्रॉफिट फंक्सन ला हामीले u भन्न अज्युम गर्यौं u इक्वल्स टु r माइनस c r इज 120d minus 40d square plus 50cd plus 380c minus 40c square त्यसैगरी c भनेको यो छ यसलाई सबट्र्याक्ट गर्दिने यो माइनसले यो सबै साइनहरुलाई चाहिँ अपरेट गर्दाखेरि विल गेट minus 7760 minus times minus becomes plus 20D त्यसैगरी यो माइनस र यो माइनसले यसलाई पनि प्लस बनाइदिन्छ 240C र यसलाई पनि लाइक टर्म सल्भ गर्दा विल गेट 140D minus 40D square plus 50CD plus 920C minus 40C square minus 7760 यो हाम्रो प्रॉफिट फंक्सन हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं यो हाम्रो सेकेन्ड नम्बरको एन्सर भयो त्यसैगरी सी नम्बरमा हामीले सोधेको छ determine the price of each type of paint that will maximize home all's profit हामीले home all's profit को maximize profit लाई maximize गर्नको लागि प्रत्येक टाइप अफ पेन्ट को चाहिँ प्राइस निकाल्नु पर्ने छ हामीले प्राइसहरु क्याल्कुलेट गर्नु पर्ने छ अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जुन हामीले निकालेका छौं प्रॉफिट फंक्सन यो प्रॉफिट फंक्सन u equals to 140d minus 40d square plus 50cd plus 920c minus 40c square minus 7760 यो जुन प्रॉफिट फंक्सन छ यो प्रॉफिट फंक्सनबाट हामीले चाहिँ क्रिटिकल पोइन्ट्सहरु निकाल्छौं है पार्शियल डेरिभेटिभ अफ u with respect to d एकचोटी त्यसैगरी पार्शियल डेरिभेटिभ अफ u with respect to c क्याल्कुलेट गरेर र जानेर चाहिँ ud भनेको इट इज पार्शियल डेरिभेटिभ अफ u with respect to d यतिखेर हामी c लाई कन्स्ट्यान्ट लिन्छौं कन्स्ट्यान्ट को रूपमा लिन्छौं र u इक्वल्स टु 0 गर्दाखेरि विल गेट वन इक्वेसन त्यसैगरी uc इक्वल्स टु 0 गर्दाखेरि विल गेट अनदर इक्वेसन u इक्वल्स टु 0 र u इक्वल्स टु 0 गर्दाखेरि चाहिँ हामीले क्रिटिकल पोइन्ट्स फाइन्ड गर्छौं दैट मीन्स द भ्यालु अफ c एन्ड d त्यहाँबाट क्याल्कुलेट हुन्छ र त्यसपछि हामीले चाहिँ म्याक्सिमा को लागि हाम्रो टेस्ट गर्नुपर्ने
हुन्छ सो त्यसको लागि फर्स्टली लेट्स फाइन्ड आउट UD पार्शियल डेरिभेटिभ अफ D विथ रेस्पेक्ट टु D टेकिङ C एज कन्स्ट्यान्ट त्यसो गर्दाखेरि 140D को डेरिभेटिभ 140 नै भइहाल्यो माइनस 40D स्क्वायर को डेरिभेटिभ 42 जा 80 80D प्लस 50 CD मा C and 50 these are constant and D is only variable है त्यसैले 50C भयो 920C यो पुरै constant को डेरिभेटिभ 0 40C स्क्वायर इज constant यसको डेरिभेटिभ 0 7760 को डेरिभेटिभ पनि 0 र त्यसैगरी यो जुन फंक्सन आएको छ हाम्रो UD यसलाई फेरि विथ रेस्पेक्ट टु D डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो यसमा पनि फेरि C will be constant 140 को डेरिभेटिभ 0 because it is constant minus 80D को डेरिभेटिभ minus 80 plus 50C पुरै constant भयो त्यसैले यसको डेरिभेटिभ 0 so UDD is minus 80 यो चाहिँ UD को डेरिभेटिभ with respect to D यो सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ भयो त्यसैगरी UDC भनेको डेरिभेटिभ अफ UD with respect to C holding D as constant at this case यहाँ भएको जुन D छ यो D चाहिँ constant को रूपमा काम गर्छ so 140 को डेरिभेटिभ 0 80D को डेरिभेटिभ 0 50C को डेरिभेटिभ 50 त्यसरी UDC को भ्यालु 50 भयो UC यो पार्शियल डेरिभेटिभ अफ U with respect to C holding D as constant त्यस्तो हुँदाखेरि we'll get 50D plus 920 minus 80C यहाँनिर यो constant त्यसैगरी यो constant यहाँनिर 50C sorry 50D constant त्यसैले 50CD को डेरिभेटिभ with respect to C गर्दाखेरि we'll get 50D only plus 920C को डेरिभेटिभ 920 र minus 40C स्क्वायर को डेरिभेटिभ 42 जा 80 80C र minus 7720 को डेरिभेटिभ 0 भइहाल्यो सो UC को भ्यालु हामीले पायौं 50D plus 920 minus 80C त्यसैगरी UCC यो हामीले सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ निकालौं UC लाई डेरिभेटिभ गर्ने with respect to C त्यसो गर्दाखेरि this will be constant will get minus 80 सो यसरी चाहिँ हामीले यी भ्यालुजहरु प्राप्त गरौं अब क्रिटिकल पोइन्ट्स को लागि हामी के गर्छौं त UD equals to 0 गर्ने UC equals to 0 गर्ने so we'll get 140 equals to 80 minus 50C यो फर्स्ट इक्वेसन त्यसैगरी UC equals to 0 गर्दाखेरि we'll get 920 equals to minus 50D plus 80C यो सेकेन्ड इक्वेसन अब हामी यो दुईवटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि C र D को भ्यालु निकाल्न सक्छौं ओके फ्रम इक्वेसन 1 and 2 यसलाई हामी इलिमिनेसन मेथड युज गरेर गर्छौं 700 equals to 400D minus 250C र 7360 equals to minus 400D plus 640C यसलाई यो दुईटा क्यान्सल हुन्छ र त्यसो गर्दाखेरि we'll get 8060 equals to 390C from which C equals to 20.67 यो हामीले C को भ्यालु क्याल्कुलेट गरौं त्यसैगरी अब यो C को भ्यालुलाई हाम्रो इक्वेसन फर्स्ट मा लगेर सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि D को भ्यालु पनि क्याल्कुलेट गर्न सकियो 140 equals to 80D minus 50 into 20.67 यसो गर्दाखेरि we'll get the value of D as 14.67 so D को भ्यालु 14.67 क्याल्कुलेट भयो र C को भ्यालु हामीले 20.67 पायौं so C र D को भ्यालु क्याल्कुलेट भयो अब हामीले टेस्ट गर्नु पर्यो whether these values will provide the profit maximum or not अब म्याक्सिमा टेस्ट को लागि हामी काम गर्छौं अब यहाँ म्याक्सिमा टेस्ट को लागि हाम्रो UDD को भ्यालु हेर्छौं UDD हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं as minus 80 यो नेगेटिभ भ्यालु आयो which is less than 0 त्यसैगरी UCC is minus 80 नेगेटिभ भ्यालु नेगेटिभ भन्नेबित्तिकै less than 0 भइहाल्यो त्यसैगरी अर्को हेर्छौं हामी UDD times UCC minus UDC को होल स्क्वायर यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो 0 भन्दा ठूलो हुनु पर्यो है त्यो भनेको पोजिटिभ भ्यालु हुनु पर्छ UDD को भ्यालु नेगेटिभ लेस देन 0 त UCC को भ्यालु पनि नेगेटिभ लेस देन 0 र यसको भ्यालु पोजिटिभ हुँदाखेरि द भ्यालु अफ U will be maximum at the value of C and D हामीले प्राप्त गरेको जुन D र C को भ्यालु छ त्यो भ्यालुमा चाहिँ यो U अथवा प्रॉफिट चाहिँ के हुने रहेछ त म्याक्सिमम हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिरबाट थाहा पायौं सो देयरफोर profit is maximum at 14.67 comma 20.67 means D को भ्यालु 14.67 र C को भ्यालु 20.67 हुँदाखेरि हाम्रो प्रॉफिट चाहिँ के हुने रहेछ त म्याक्सिमम हुने रहेछ त्यसैगरी अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं
Write a brief report to management that details your pricing recommendations and justify them भनेको छ। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रॉफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्नका लागि हाम्रो डी को भ्यालु कति सेट गर्नु पर्यो र सी को भ्यालु कति सेट गर्नु पर्यो त्यो लेख्दिने हो। हामीले अलरेडी क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं, त्यसले गर्दा त्यसलाई सानो एउटा ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दिने काम मात्रै हो। यसलाई हेर्नु है त। द प्राइस अफ इन्डियन 100 शुड बी $14.67 and that of Crown and James should be $20.67 in order to have the maximum profit. यो प्रॉफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो इन्डियन 100 लाई यो सेट गर्नुपर्ने छ प्राइस $14.67 र क्रोयल एन्ड जेम्स यो जुन ब्रान्ड छ यसलाई चाहिँ हाम्रो पर युनिट पर ग्यालन $20.67 सेट गर्नुपर्ने छ। यसरी सेट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम प्रॉफिट के हुने रहेछ त म्याक्सिमाइज हुने रहेछ।